प्यार भरी सत श्री अकाल। जस्ट ट्यूटर चैनल ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸ 8th ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ क्लास 8 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 90% ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੀ ਰਿਹਾ। कोई भी स्टूडेंट मेरा तो चैनल तो स्टडी करने वाला ऐसा नहीं रहा जिन्हां दे स्कूल दे विच भी पोजीशन जिहड़ी ना आई होवे और 90% तो उपर नंबर जिहड़े ना आए होण। स्टूडेंट मैं तुहानूं इत्थे दस देना चाहुंदा कि जिहड़ी 8th क्लास है ये अपने तुहानूं पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ कि ਇਹ बोर्ड दी क्लास हुंदी आ। मेरी कोशिश रहंदी है इस चैनल दे उत्ते कि जिहड़ी बोर्ड दी क्लास है उन्हां दे सैंपल पेपर जिहड़े आ घੱਟ अपलोड कीते जाण पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े ने ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ अपलोड कीते जाण। क्योंकि जे तुसीं किसी भी चैनल दे ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ सैंपल पेपर देखदे हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੇਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਫਿਰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, मैं तुहानूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपोर्टेंट डायलॉग, इंपोर्टेंट लैटर, इंपोर्टेंट पैराग्राफ एवरीथिंग जो भी मतलब कि तुहाडे एग्जाम दे विच आउणा है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ इंपोर्टेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। इंग्लिश फर्स्ट है जी अपने को इंपोर्टेंट जेडे पैराग्राफ आ सकता अपने को दैट इज द योगा वाज यूज्ड इन द एंशिएंट इंडिया। पैराग्राफ करने कोई ज्यादा औखे नहीं हुंदे। पैराग्राफ च जेडे क्वेश्चन आंसर ने वो ईजीली जेडे तुहानूं इहदे आंसर हुंदे लभ जांदे हुंदे आ पर फिर भी मैं तुहानूं एक फॉर्मेलिटी लई तुहानूं एक पैराग्राफ जेडा इत्थे दिखा रहा। फर्स्ट अपने को व्हाट इज योगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 कीप्स अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। Next, what causes disease, elements and disorders? Right answer is option number 4 all of the above. Next, what does yoga rely on entirely? Right answer is option number 4 efforts of the patient to cure himself. Next, how does a yoga expert work? Right answer is option number 2 guide. Next, yoga is a system of. Right answer is option number 1 self treatment. Next, अपने को poster एंड आंसर दा क्वेश्चन इंपोर्टेंट जेड़ा एक पोस्टर दिता होगा ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरीके ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन आंसर ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ बहुत ही ईजी जेडे होंदे आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੇ। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को व्हाट इज द थीम ऑफ द पोस्टर। सो देखो थीम ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ डोनेट योर आईज ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आई डोनेशन। Next, who can donate eyes? Right answer is option number C anyone. Next, the given poster has been issued by. Right answer is option number A National Program for Control of Blindness. Next, after taking pledge and obtaining the consent of the family one should inform the nearest. Right answer is option number C eye bank. Next, how can corneal blindness be cured? Right answer is option number A by corneal grafting from the donated eyes. Next ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ the main purpose of this poster। इस poster ਦਾ main purpose ਕੀ ਆ? save earth, save the lying earth ਇਹੀ ਸਾਡਾ आंसर होएगा। what are turning into desert? ਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ turning into desert grassland। आंसर is grassland। third, what should we do to save the earth? ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? join the green movement। so answer is join the green movement। लास्ट अपने को find out the synonym of fertilizer used in poster। fertilizer ਦਾ synonym ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? manure means ਖਾਦ। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को what made the narrator unhappy? किस ਗੱਲ ने narrator ਨੂੰ unhappy ਕਰ ਦਿੱਤਾ? the limitation of her own computer made the narrator unhappy। next है what were the two features of Bell computer that were being advertised on TV? दो फीचर दसने हैं Bell computer ਦੇ ਜਿਹੜੇ TV ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। it had the fastest processor and high storage। next, what offer did the parents give to the narrator? parents ਨੇ narrator ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ? they would give her money if she would do house chores। next, which two things did the narrator do to complete the chores? The narrator woke up early and walked tirelessly every day। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਡੇਲੀ 7 to 8 PM ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਫੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ
जिस तरह तुहाडा एग्जाम जिस सबजैक्ट दे आउंदे रहणगे उस अकॉर्डिंग जिहड़ी आ हर रोज जिहड़ी लाइव क्लास जिहड़ी आ इसे चैनल ते लगाई जा रही है, तुसी वो भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कोल, व्हाई डिड द बेल एम्प्लॉय एडवाइज द नरेटर टू वेट फॉर अ few more days? So answer है जी इसदा, the bell employee advised the narrator to wait because a new and better computer would come into the market, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। Next, what was the cruel announcement made by the despotic leader? ਕਿਹੜੀ cruel announcement ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ? Put all the aged people to death. Next, what did the mother drop along the day? She dropped small branches along the day. Next, what was the advice given by the farmer's mother for the safe return of her son? She advised him to follow the path where he saw the dropped twigs. Twigs means ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟਹਿਣੀਆਂ. Next, where did the farmer hide his mother? He hid his mother in a cabin beneath their kitchen. When and where was Ravidas born? Ravidas ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? He was born in 1377 in Banaras. Next, what was Ravidas in search of and why? He was in search of some spiritual teacher who could show him the right path. ਉਹ ਇੱਕ spiritual teacher ਲੱਭਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। When did Swami Ramanand ask Ravidas to go back home? When Swami Ramanand was satisfied with the learning of Ravidas, he asked him to go back home. What were the main points of Sant Ravidas' teachings? मेन पॉइंट की सीगे Sant Ravidas ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ? all are equal, all distinction are meaningless, untouchability is a sin. sin ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, why did the farmer summon his sons? The farmer summoned his sons to divide his property among them. Next, what did Harry ask for? He asked for a big house and 10 cows. Next, why did the sage snatch away the gifts from Harry and Raman? The sage snatched away the gift from Harry and Raman because they did not help the poor and the needy. Next, अपने को, what do you learn from the story The Old Sage and Brothers? The story teaches us to help the poor and needy. We should always keep our promise. Next, what is special about Bhangra? Bhangra is the folk dance of Punjab and full of energy. It shows the great zest of the Punjabis. Next, which states have benefited from the Bhangra Nangal project? The state of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat have benefited from the Bhangra Nangal project. Next, what are Jalandhar and Ludhiana famous for? Jalandhar is famous of the मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड। जलंधर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर द ਵੂਲਨ ਹੌਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਹੂ ਕੰਪਾਈਲਡ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, 5th ਗੁਰੂ ਆਫ ਦਾ 6 ਕੰਪਾਈਲਡ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਪੋਇਮ ਸਟੈਂਜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, what does the earth want? Answer is the earth wants a human being to change their ways. So that is the line, to change your ways. Next, who should change his ways on the earth? Man should change his ways on the earth. Next, what difference can we make to save the earth? We can check pollution and change ways causing pollution. Next, the name of the poem The Earth Needs You. The name of the poet is? Next question है जी, name the poem and the poet. Poem ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? The Earth Needs You and poet ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? Anonymous। ਦੇਖੋ ਪੋਇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਮ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੇ ਸਟੈਂਜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਕੁਈਰ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, what is life full of? Life is full of twists and turns. Second, what does everyone of us sometimes learn? Everyone of us thinks that life is a strange affair. He has no encounter expected unfavorable situation at some stage of life. Find the synonym of strange from the stanza. Strange ਦਾ synonym ਕੀ ਹੈ? queer। फर्स्ट ही लाइन में लिखा है लाइफ इज queer। queer ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜੀਬ। The name of the poem is, पोइम का नाम की है डोंट क्विट एंड पोइट का नाम की है एजर अ गेस्ट। नैक्सट तुहानू एग्जाम दे देखने नू मिलणगे मेक सेंटेंसेस एनी 3 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰਿਵਿਊ, ਆਵਰ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਆਰ ਕਰੰਟਲੀ ਅੰਡਰ ਰਿਵਿਊ। नेक्स्ट ट्रैवल, नाउडेज पीपल ट्रैवल बाय प्लेन। नेक्स्ट मेडिटेट, I meditate in order to relax।
ਜਰਨੀ, ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਜਰਨੀ। ਬਰੂਟਲ, ਬਰੂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ। ਮਰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਰੂਟਲ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਪੋਟਿਕ, ਡਿਸਪੋਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ। ਹਿਜ਼ ਡਿਸਪੋਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਹੋਰੀਬਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਡਿਸਿਪਲ, ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਸਿਪਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਫਟਰ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਆਊਟ ਆਫਟਰ ਡਾਰਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ, ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਯੂ ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੈ, what does Aman's mother ask his father to do? ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ? Today is the last day to pay the bill. So answer is to pay the electricity bill. Next question ਹੈ, the bill must be paid that day because, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ today is the last date, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟ ਲਾਸਟ ਸੀਗੀ। So answer is today it is the last day to pay it. Third number question है, Aman's father paid the bill through. ਅਮਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਡ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਇੱਥੇ ਫਾਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, I paid the bill using net banking facility. ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫॉर ਸੇਵਿੰਗ ਆਫ ਆਵਰ ਮਨੀ ਅ ਬੈਂਕ ਇਜ਼। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਨ ਬੈਂਕ ਆਵਰ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਵ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਫ ਪਲੇਸ, ਇੱਕ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਦੈਟ ਅ ਬੈਂਕ ਪੇਜ਼ ਅਸ ਔਨ ਮੋਰ ਆਵਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ, ਬੈਂਕ ਆਲਸੋ ਪੇਜ਼ ਅਸ ਸਮ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਸੋ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਲੌਗ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ। ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ, who has failed in the examination? Right answer is A, Raghav. Next, who is the opinion that nothing happens by chance? Right answer is father. Next, good fortune is the result of. Right answer is hard work. Next, fifth number there, according to the father, why had Raghav failed? Right answer is option number D, he had not worked hard. Next ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, write down the meaning of any 3 words in ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰੀਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੰਬਲ, ਹੰਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਮਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਈਰ, ਕੁਈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੀਬ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਨੋਇਡ, ਅਨੋਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਜੈਸਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋਸ਼। ਓਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਣਾਅ। ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਜਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਫ਼ਰ। ਐਂਸੀਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਚੀਨ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ। ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦਾ ਸੇਜ ਗੇਵ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦਾ ਰਮਨ। ਨੈਕਸਟ, ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈਡ 3 fields and 3 houses. Next, the sage made the brothers promise that they would help the poet and the needy. Next, Shri Guru Arjan Dev was 5th Guru of the Sikhs. Next ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, what harm does it do to the oceans, rivers and trees? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ, it pollutes ocean and rivers, it tangles in trees and harms the environment. Next, what does the poet want you to cut down? The poet wants us to cut down the uses of single-use plastic. Next, what does the earth want from human beings? The earth wants human beings to change their ways of living and save the earth. Next, what is meant by funds are low? It stands for less income and lack of finance. Next, what does another blow mean? Another blow is another attempt. We may succeed with another blow when there is a remote possibility of success. Next ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੇ, ਡਾਇਲੋਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਇਨ ਐਨ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟਰ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 and 4 ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਫਿਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ E ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ O ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ E ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ A ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ S ਵਾਲਾ 5th ਨੰਬਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ V ਵਾਲਾ 6th ਨੰਬਰ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਵਨ ਵਰਡ ਫॉर ਮੈਨੀ from the bracket a game in which no one wins। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੇਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਅ ਵੂਮਨ whose husband is dead, ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਜਿਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਡੋ। ਨੈਕਸਟ ਅ ਥਿੰਗ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡ ਰਾਈਟ ਸਫਿਕਸ ਟੂ ਦਾ ਵਰਡ ਪੇਂਟ। ਸਫਿਕਸ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੀਪੇਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਫਿਕਸ और suffix, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ prefix ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਾਂ suffix ਲਗਾ ਦਿਓ। ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ appear ਤਾਂ ਜੇ prefix ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ disappear, ਜੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ suffix ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ appearance। ਨੈਕਸਟ make noun of confuse and enjoy, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। confuse ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ noun confusion and enjoy ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ enjoyment। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਚ ਦਾ antonyms of, antonym ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। exit ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ entrance, assemble ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ disperse, broad ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ narrow and last order ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ request। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ do as directed, read the sentence below and state which type of sentence they are। ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਜੀ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਫਿਰ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ, ਫਿਰ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਚ ਸਿੰਪਲੀ ਅਫਰਮ ਔਰ ਡਿਨਾਈਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਸਟੋਰੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਕਾਰ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਅਸ ਅ ਫਿਲਮ ਟਮਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਵੈਲਥੀ ਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਥੀ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੈਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗ੍ਰੇਟ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ and ends with an explanation point, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਨ ਆਰਡਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਨ ਆਰਡਰ, ਕਮਾਂਡ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਂਡ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸਮਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਡੋਰ। ਇੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੂ ਯੂਅਰ ਵਰਕ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੰਟੇਨਸ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ and interrogation mark is put at an end of sentence, ਤੇ interrogation marks ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, what is your name, ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਾਰਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇ ਯੂਅਰ ਗਰੋ ਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ? ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਨੈਕਸਟ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਡਸ ਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨਡ ਵਰਡ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ। ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਵਰਬ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਦਾ ਸੁਟੇਬਲ ਡਿਟਰਮੀਨਰ। ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਫॉर ਅ ਮਿੰਟ। ਕਰੈਕਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਨੈਵਰ ਟੈਲ ਅ ਲਾਈ,
आई कहते गलत लिखिया इहनूं सही करके लिखना है, तो सही की बन जूगा अपने कोल नेवर टेल अ लाई। ये जिहड़ा इहदे विच ओह मिसिंग सीगा। अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब एंड इनसर्कल द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहना हेल्पिंग वर्ब जिहड़ी है उहनूं तुसीं अंडरलाइन करना है एंड जिहड़ी मेन वर्ब है तुसीं इनसर्कल करना है। सो हेल्पिंग वर्ब हैगी अपने कोल एम, इहनूं असीं अंडरलाइन कर दिंदे आ एंड जिहड़ी मेन वर्ब है दैट इज द ईटिंग, इहनूं असीं इनसर्कल कर दिंदे आ। नैक्सट आ जी अपने कोल सिलेक्ट द करैक्ट वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। ही डैश रेगुलरली इत्थे आ जाऊगा अपने कोल वॉक्स। नैक्सट पिक आउट जीरेंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जीरेंड की हुंदा जिहड़े इह नाउन दी जगह ते यूज किए जाते हैं एक वर्ब की फॉर्म के विच। सो इहदी जिहड़ी निशानी हुंदी है पिछे जिहड़ा ING लग्या हुंदा। सो फर्स्ट विच हैगा जी अपने कोल स्लीपिंग एंड सैकेंड हो जाएगा अपने कोल स्विमिंग। नैक्सट है जी अपने कोल स्टेट वैदर द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सो ये हो जाएगा अपने कोल ट्रांजिटिव। नैक्सट गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ होली। कंपैरेटिव डिग्री दे विच लग जाऊगा साडे कोल मोर ला के अगे लिख देना तुसी होली एंड सुपरलेटिव दे विच बन जाऊगा साडे कोल मोस्ट ला के अगे ते पीछे लिख दो होली, मोस्ट होली। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। ही इज द इत्थे क्या आ जाऊगा अपने कोल टाल द टाल एज इट इज आ जाऊगा। पिक आउट द इनफिनिटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इनफिनिटिव चूज करना तुसी इहदे विचों। सो इनफिनिटिव हैगा इहदे विच जी गो। नेक्स्ट है जी फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट जीरेंड और इनफिनिटिव फॉर्म। आई एम लर्निंग हाउ टू, इत्थे आंसर जिहड़ा आ जाऊगा ड्राइव द ड्राइव ही आ जाऊगा एज इट इज। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिलिंग द ब्लैंक। द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज डैश नेक्स्ट टू मी। सो राइट आंसर इहदे च आ जाऊगा लिव्स। नेक्स्ट है जी अपने को ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी। माय टीचर हैज चेक्ड द नोटबुक। ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡੋਂਟ ਲਿਟਰ, ਕੂੜਾ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਆਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਗ੍ਰਾਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ, ਘਾਹ ਹਰਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਹਿਜ਼ ਸਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਾਈਸ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। The boys have not broken the chair, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਹੈ। Avoid bad company, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੋ। I am not feeling well today, ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। Where will you go now, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਆਊਗਾ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। God will help me, ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। I am tired, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਡੇਲੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਅਰ ਵਰਕ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਵੋਇਡ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੂ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਆਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੇ, ਲੈਟਰ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ and important dialogue. Write a letter to your friend informing him about your father's marriage and inviting him. ਆਪਣੇ friend ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕਟਰ 113 SAS ਨਗਰ, ਡੇਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੀਅਰ ਸੁਨੀਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ। ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਯੂ ਦੈਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ that my brother is getting married on February 10, 2023 ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 10, 2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। The functions will start from February 8, 2023, ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ। I am inviting you to all the functions with your parents, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ with your parents, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ and sister, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ। You will must come, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। My father is booking rooms for all the guests, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। I have asked him to book 2 rooms for you, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2 rooms ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I will be there at the station to receive you, ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। I will send you the card soon, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗਾ। Waiting to see you on February, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। You are sincerely, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ
asking for exemption for examination ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। the headmaster government high school ਮੁਕੰਦਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। sir I am student of class 8th, ਮੈਂ class 8 ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ of your school, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। our bi-monthly exam are starting from November 1 2023, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੋਂ? ਨਵੰਬਰ 1 ਤੋਂ। ਸਰ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਫਸਟ ਇਨ ਆਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ ਵੈਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਲਿੰਗ ਔਨ ਨਵੰਬਰ 5, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਉਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। I can't take the exam this time, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। this time I request you to accept me from the examination, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। I shall be very thankful to you, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। you are so obediently XYZ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ XYZ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। roll number, October, date pass। next ਆਪਣੇ ਕੋਲ write an application to a principal asking for a school leaving certificate, school leaving certificate ਬਾਰੇ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। you must write your reason, ਤੁਸੀਂ reason ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। when you leave the school, ਕਦੋਂ ਛੱਡੋਗੇ। where you will take admission after leaving the school, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲਓਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। the headmaster, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। the headmaster government high school ਮੁਕੰਦਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। as it is ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। sir I read in 8th class in your school, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। my father has been transferred to ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। so my family will move there next week, so ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ next week move ਹੋ ਰਹੀ ਆ। I will take admission in PAU senior secondary school ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੈਂ PAU ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਡੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਅਰ, ਸੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਯੂਅਰਸ ਓਬੀਡੈਂਟਲੀ ਰਾਜਵੀਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਆਵਰ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਅ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਜ਼ ਅਲਟਰ ਇਨ ਇਟ, ਅਲਟਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪਲੇਸ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪਲੇਸ ਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਦਾਊਟ ਅ ਗੁੱਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਸੋਲਜਰ ਵਿਦਾਊਟ ਗਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਨ ਮਾਈ ਸਕੂਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 50,000 ਬੁੱਕਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਬੁੱਕਸ ਹਨ। ਆਲ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਕੈਪਟ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। whenever you required any book related to any topic, go to the section, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। there are many story books and comics, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਕਾਮਿਕ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ, GK related and many more types books available in library, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, GK ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ many more books ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ available ਹਨ। many types of newspaper and magazines are also available in our library, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਆਵਰ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਂਡ ਕਾਈਂਡ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਤੇ ਕਾਈਂਡ ਹੈ। He always helps us to find good books, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ। we enjoy a lot whenever we are going to the library, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਪਿਕਨਿਕ is one thing that we all always look forward to. This time it was announced that we would go on a school picnic to the local city garden. We were all very excited, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ excited ਸੀਗੇ। On the day of the picnic, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ I woke up early, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। My mother packed a lot of food items for me, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਲਈ ਵੀ। ਵੀ ਰੀਚਡ ਸਕੂਲ ਇਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੱਸ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੱਸ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਵਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਚਰ ਵਰ ਅਕੰਪਨਿੰਗ ਅਸ,
कहते स्पोर्ट्स टीचर ने ते इंग्लिश टीचर ने सानू कंपनी भी दिती। द बस स्टार्टेड एट 8 AM, बस जी 8 बजे स्टार्ट होगी। वी इंजॉयड द जर्नी एंड हैड ग्रेट फन सिंगिंग सॉन्ग्स, असी सफर नू बहुत ज़्यादा इंजॉय किया ते गाने भी गाए। फाइनली वी रीच द गार्डन, फाइनली असी गार्डन पहुंच गए। इट वॉज वेरी पीसफुल देयर, उत्थे बहुत ज़्यादा शांति सी। द वैदर वॉज आल्सो वेरी प्लेजेंट, मौसम भी बड़ा शांत सी। वी गोट बिजी ऑन स्विंग्स एंड स्टार्टेड रनिंग एंड प्लेइंग, असी बिजी हो गए स्विंग करन दे विच एंड रनिंग एंड प्लेइंग दे विच। वी आर ऑल इन हाई स्पिरिट, असी सारे बहुत ज़्यादा उत्साहित सी। इन द आफ्टरनून वी हैड लंच, दोपहर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਆਵਰ ਫੂਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਫਟਰ ਲੰਚ ਆਵਰ ਟੀਚਰਸ ਮੇਡ ਅਸ ਪਲੇ ਮੈਨੀ ਗੇਮਸ, ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੇਮਸ ਵੀ ਖਿਡਾਈਆਂ। ਇਟ ਵਾਸ ਫਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨ ਸੀ। ਵੀ ਲਾਫਡ ਐਂਡ ਇੰਜੋਇਡ ਆਵਰ ਸੈਲਫ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸੂਨ ਇਟ ਵਾਸ ਈਵਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਬੋਰਡਡ ਦਾ ਬੱਸ ਅਗੇਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਐਂਡ ਰੀਚਡ ਹੋਮ ਬਾਏ 7, ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਡੇ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਰਿਸ਼ ਇਟ ਫੋਰ ਐਵਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੋਰੀ, ਸਟੈਗ ਐਂਡ ਹੰਟਰਸ ਡੌਗ। ਵਾਂਸ देयर वाज अ stag lived in a forest, stag being ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ। one day he was drinking water from a pool, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। then he saw the reflection of beautiful horns in the water, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ। ਐਂਡ ਫੈਲਟ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਥੀਸ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। then he saw reflection of his legs, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। and felt ashamed of them, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। when he was looking himself in the waters, hunter dog came there, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। he heard the barking of those dogs, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। he started running to save his life, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜਿਆ। in the way his horns entangled in a bush, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। he tried his best to untangle horns, ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। he succeeded with great difficulty, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। then dogs reached there, ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। he used his thin legs to escape from dogs and save his life, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। and save his life, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। then he understood the importance of his ugly looking legs, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਹਿਚਾਣੀ ਆਪਣੀ ugly looking legs, ਬੇਕਾਰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਸਟੀਨੀ ਆਫ ਅ ਡੋਂਕੀ। A gardener had a donkey to load his flowers on him, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਫਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। and go around to sell them, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ। one day the donkey thought that his master made him overwork, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। so he went to the lord and said, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਡ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ my present master makes me overwork, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਓਵਰਵਰਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। the lord sent him to a potter, ਲੋਡ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗੋਡ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੋਟਰ ਯਾਨੀ ਘੁਮਿਆਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। his condition was even worse there, ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਸੀ। the potter loaded earthen pots on him, ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਰ ਸੀ ਘੁਮਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੱਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। and went around selling them in the market, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। being tired the donkey again went to the lord, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਥੱਕ ਕੇ ਬੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਡ ਕੋਲ ਗਿਆ। and requested him to change his master again, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ। but now the lord was very angry with him, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। he sent him to a butcher, ਤਾਂ ਗੋਡ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। the butcher saw the donkey and said, ਕਸਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ
ਯੂਅਰ ਸਕਿਨ ਵਿਲ ਯੀਲਡ ਗੁੱਡ ਲੈਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੈਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਬਟ ਹਰ ਦਾ ਡੋਂਕੀ ਵੈਪਟ ਫॉर ਹਿਸ ਫੁਲਿਸ਼ਨੈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੋਰਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, wherever you are at present is the best place for you, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟਿਸ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ lost ਵਾਲਾ, this is to inform all the student that I lost my bag yesterday, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। in the ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ premise during the recess period ਦੇ ਦੌਰਾਨ। it is a blue color bag, ਇਹ blue color ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ with leather straps, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਦਰ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। it has some books and important papers, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹਨ। anybody who finds it should contact the undersigned, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਭੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ। she will be ਜਾਂ he will be suitably reward, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ you are ਅਕਸ਼ੇ ਖੰਨਾ, you are the sports captain of your school is organizing sports day in a week time, write a notice ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ to be put up on the notice board to inform them about the date, time and venue of the sports day in 50 words, ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। notice annual sport day, ਡੇਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। the annual sport day of the school is going to be held on 5th and 6th March, ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ annual sports day ਆ ਉਹ 5th and 6th March ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। students who wish to participate in any event should give their names to the undersigned by 3rd March positively, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣ। the list of the event will be put up in the sports room by 2nd March, ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ 2nd ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਪਟਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੈਂਟ ਰਵਿਦਾਸ ਐਂਡ ਹੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਐਂਡ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਫਿਰ ਜਸਟ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।